गोपी माने होचंती से कृष्ण लीलार पात्र अर्थात से गोपी माने होचंती से कृष्ण रसर पात्र कहीं ना गोपी मानन को छाड़ीदेले अन्य समस्ते जदिओ भगवान को रसरु प्राप्त करिसंती किंतु से गोपी माने ही प्रकृत रे से कृष्ण रसर एकमात्र परम अधिकारी और पात्र अटंती। गोपी शब्दर अर्थ आज सुखदेव शुणुंट महाराज परीक्षित कहते सुत महामुनि कहते एवं सौनक कुमार कहते गोपी शब्दर एक अद्भुत अर्थ है गोपी गोभी इंद्रैः भक्तिरसम पिबती सा गोपी गोभी इंद्रैः भक्तिरसम पिबती सा गोपी जो माने आखिरे भगवान रूप को केवल पान करुथा जो माने निजर कर्णद्वय भगवान कथा को श्रवण करुथा जो माने निजर हाथ रे भगवान सेवा करुथा जो माने पादरे भगवान मंदिर भगवान तीर्थ भगवान पाखक जाती जो मानकर शिर जो माने भगवान को मुंडिया मारती अर्थात संपूर्ण शरीर रे जो माने भगवान को प्रत्येक इंद्रिय रे कर्मेन्द्रिय एवं ज्ञानेन्द्रिय उभयतरे एवं एपरिक पंच तन्मात्र मध्य जो माने सदा सर्वदा कृष्णं तदर्थ विनिवर्तित सर्वकामा जो माने सब किछि परित्याग करी केवल से कृष्ण रस को पीउ थांती से मानन को गोपी कहा जाए और से मानकर स्थिति केमी था सबै मन कृष्ण पदारविन्दयोर वर्चांसि वैकुण्ठ गुणानुवर्णने करौ हरिर्मन्दिरमार्जनादिषु श्रुतिं चकाराच्युत सत्कथोदये हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव मुकुन्दलिङ्गा लय दर्शने दृशौ तद्भृत्य गात्र स्पर्श अङ्गे सङ्गमं ज्ञानं च तत्त्वा दशरोजसौरभे श्रीमतुलस्या रसनां तदर्पिते कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव मुकुन्दलिङ्गा लय दर्शने दृशौ तद्भृत्य गात्र स्पर्श अङ्गे सङ्गमं ज्ञानं च तत्त्वा दशरोजसौरभे श्रीमतुलस्या रसनां तदर्पिते कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव पादौ हरे क्षेत्रपदानुसर्पणे शिरो ऋषिकेशपदाभिवन्दने कामं च दास्ये न तु काम्य कामया कामस्य कामं च दास्ये न तु काम काम्यया यथोत्तम श्लोकजनाश्रयारतिः कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव अहो अहो अहो
अशुपतेर्गुणास्ते गृणीत वा कर्म करोतु काय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव नानाकपृष्ठं न च पारमेष्टं न सार्वभौमं न रसाधिपत्यं न योगसिद्धिरपुनर्भवं वा समञ्जसत्पाविरहय्यकाङ्क्षे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव अजातपक्षा इव मातरं खगा स्तन्यं यथा वत्सतराख्युदार्ता प्रियं प्रियेव दूषितं विशर्णा मनोरविन्दाख्यदिद्रोक्षते त्वाम् कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव मामोत्तमश्लोकजनेषु सख्यं संसारचक्रे भ्रमत स्वकर्मभिः त्वन्माययात्मात्मजदारगेः स्वासक्तचित्तस्य न नाथ भूयात् श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव ସେଇ ଗୋପୀମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତରେ ଏହି ଅଦ୍ଭୁତ ରସର ପାତ୍ର ଏବଂ ପାତ୍ରୀ। ସେଇ ଗୋପୀମାନେ ଏହି କୃଷ୍ଣ ରସକୁ ଏତେ ପରିମାଣରେ ପାନ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋପୀ କୁହାଯାଏ। କାହିଁକିନା ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋଭିଃ ଇନ୍ଦ୍ରୈଃ ଭକ୍ତିରସଂ ପିବତି ସା ଗୋପୀଃ ଗୋଭିଃ ଇନ୍ଦ୍ରୈଃ କୃଷ୍ଣରସଂ ପିବତି ସା ଗୋପୀଃ। ଯେଉଁମାନେ ସର୍ବେନ୍ଦ୍ରିୟ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁମାନେ ସଦା ସର୍ବଦା ନିରତ ଭାବରେ ଆଉ ସର୍ବଦା ସେମାନେ କୃଷ୍ଣରସ ପିଉଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ଗୋପୀ। ଆଉ ଗୋପୀ ଏକ ଭାବ ଅଟେ। ସୁକଦେବଙ୍କୁ ଆଜି ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜ ନିଜର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନ୍ତର୍ହୃଦୟର ଜିଜ୍ଞାସାକୁ ପ୍ରକଟ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଯେମିତି ସୁକଦେବଜୀ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଆଉ କୌଣସି କୃଷ୍ଣରସକୁ ଯେମିତି ଆଉ ନ ଲୁଚେଇ ପାରିବେ। ବୋଲ ଭକ୍ତ ବତ୍ସଲ ଭଗବାନ କି ଜୟ। ସେଥିପାଇଁ ଗୋପୀ ହେଉଛି ଏକ ଭାବ। ଗୋପୀ ହେଉଛି ଏକ ଭାବ। ଆଉ ସେଇ ଗୋପୀ ଏକ ଭାବ ହେଇଥିବାରୁ ସେଥିପାଇଁ ଶାସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ଆଜ୍ଞା ଦିଅନ୍ତି, ସନ୍ଥମାନେ ଆଜ୍ଞା ଦିଅନ୍ତି। କ'ଣ କହନ୍ତି ଯେ ସମସ୍ତେ ଗୋପୀ ଭାବାପନ୍ନ ହୁଅ, ଗୋପୀ ଭାବରେ ଭାବିତ ହୁଅ। ଗୋପୀ ଭାବରେ ଭାବିତ ହୁଅ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଉତ୍କଳ ଭାଷାରେ ଉତ୍କଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମେ ଗାଉ ମଧ୍ୟ। କ'ଣ ଗାଉ କି? ଗୋବିନ୍ଦ 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 ସେ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ ସେ ମକରନ୍ଦ ପାନ କରି ହେଲେ ତରିଲେ ବ୍ରଜ ନାରୀ ସେ ବ୍ରଜ ନାରୀଙ୍କ ପୟରେ ମନ ମୋ ଥାଉ ନିରନ୍ତରେ ନିରନ୍ତରେ ମୋ ମନ ଥାଉ हा कृष्ण बोली जीव जाओ हा कृष्ण बोली जाओ जीव मोते उद्धर राधा धव। गोपी भावापन्न हुआ आ गोपी भाव ही कृष्ण रस को पान कर।
ସେଥିପାଇଁ ଗୋପୀ ଏକ ଭାବ, ଯେମିତି ଶାନ୍ତ ଭାବ, ଯେମିତି ଶାନ୍ତ ରହିଛି, ଶାନ୍ତ ରସ ରହିଛି, ସଖ୍ୟ ରସ ରହିଛି, ଦାସ୍ୟ ରସ ରହିଛି, ବାତ୍ସଲ୍ୟ ରସ ରହିଛି ଏବଂ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ରସ ରହିଛି। ସେମିତି ଏହି ପାଞ୍ଚଟି ରସକୁ ପାଞ୍ଚଟି ଭାବରେ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ପାଞ୍ଚଟି ଭାବ ଯାହା, ପାଞ୍ଚଟି ରସ ମଧ୍ୟ ତାହା। ରସ ଏବଂ ଭାବରେ ଭିନ୍ନତା ନାହିଁ, ଅଭିନ୍ନ ଅଟେ। ସେଥିପାଇଁ ଶାନ୍ତ ଭାବ, ଦାସ୍ୟ ଭାବ, ସଖ୍ୟ ଭାବ, ବାତ୍ସଲ୍ୟ ଭାବ ଏବଂ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ଭାବ, ଯେମିତି ପାଞ୍ଚଟି ଭାବ ରହିଛି ସେମିତି ଗୋପୀ ଭାବ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଗୋପୀ ଭାବ ମଧ୍ୟ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଭାବ ଅଟେ, ଯେଉଁ ଭାବରେ କି ଯେଉଁ ଭାବରେ ବା ଯେଉଁ ଭାବନାରେ କୃଷ୍ଣ ରସ ପାନ କରିବାର ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ ଏବଂ କୃଷ୍ଣ ରସ ଆସ୍ୱାଦନ କରିବାର ଏକ ଉପଲବ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ଗୋପୀ ଭାବାପନ୍ନ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୀବ ନ ହୁଏ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୃଷ୍ଣ ରସକୁ ଆସ୍ୱାଦନ କରିପାରେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ମହାରାଜ ପରୀକ୍ଷିତ ଆଜି ଏ ଗୋପୀମାନଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଏମିତି ଭାବରେ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି ଯେମିତିକି କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମକୁ ସେ ଖୋଲି ଖୋଲିକି ଯେମିତି କହିବେ ସେଇ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେଇ ଜିଜ୍ଞାସା କରୁଛନ୍ତି। ବୋଲ ଭକ୍ତ ବତ୍ସଲ ଭଗବାନ କି ଜୟ। ଯେମିତି ଗୋପୀ ଏକ ଭାବ, ଗୋପୀ ଅର୍ଥ ଯେମିତି କୁହାଗଲା, ଠିକ୍ ସେମିତି ଗୋପୀ ହେଉଛି ଏକ ପଦବୀ। ଗୋପୀ ଏକ ପଦବୀ ଅଟେ, ଗୋପୀ ଏକ ପଦବୀ ଅଟେ। ଗୋପୀ ପାତ୍ର କିମ୍ବା ପାତ୍ରୀ କୁହାଯାଉ ନାହିଁ, ଗୋପୀ ଏକ ପଦବୀ ଅଟେ। ଯେମିତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଏହା ହେଉଛି ପୋଷ୍ଟ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଯେମିତି ଗୋଟିଏ ପଦବୀ ଅଟେ, ସେହି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପଦବୀରେ ପୁରୁଷ ମଧ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହୋଇପାରନ୍ତି ଆଉ ନାରୀ ବର୍ଗ ମଧ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହୋଇପାରନ୍ତି। ଆଉ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ନାରୀ ନେତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି। ଯାହା ବି ହେଉ, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଯେମିତି ଏକ ପଦବୀ ଅଟେ, ସେମିତି ଗୋପୀ ମଧ୍ୟ ଏକ ପଦବୀ ଅଟେ। ତ ସେ ଗୋପୀ ସ୍ତରକୁ ପୁରୁଷମାନେ ମଧ୍ୟ, ପୁରୁଷ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଲା ଯିଏ ମଧ୍ୟ ଗୋପୀ ଭାବାପନ୍ନ ଭାବରେ ଭାବିତ ହେବ, ସେ ହିଁ ସେ ଗୋପୀ ପଦବୀକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏ ଜାଗାରେ ପୁରୁଷାନ୍ ସ୍ତ୍ରୀନ୍ ପୁନାତି, ପୁରୁଷାନ୍ ସ୍ତ୍ରୀନ୍ ପୁନାତି। ଗୋପୀ ପଦଟା କୌଣସି ଶାରୀରିକ ଭାବ ନୁହେଁ, ତାହା ହେଉଛି ପ୍ରକୃତିରେ ମାନେ ଶରୀରରେ ଯାଇ ହୁଏ ନାହିଁ, ସେଥିରେ ଭାବରେ ହିଁ ସେହି ସ୍ତରକୁ ଛୁଇଁ ହୋଇଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ସମସ୍ତେ ଯାଇପାରିବେ, ପୁରୁଷ ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରିବେ, ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରିବେ, ସମସ୍ତେ ଅଧିକାରୀ ହୋଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଶରୀରରେ ନୁହେଁ, ଭାବରେ ହିଁ ସେ ପଦବୀକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରାଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ସଦା ତଦ୍ଭାବ ଭାବିତ। ଯେଉଁମାନେ ସେହି ଭାବରେ ସଦା ସର୍ବଦା ଭାବିତ ହୋଇଥିବେ, ତାହେଲେ ପ୍ରକୃତରେ ଏଇ ଜୀବନ ଚାଲିଗଲେ କେତେ, ଏଇ ଜୀବନ ରହିଲେ କେତେ, ଏଇ ଜୀବନ ନ ରହିଲେ କେତେ। ଯାହି ବିଧି ରାଖେ ରାମ, ତାହି ବିଧି ରହିଏ, ସୀତାରାମ 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 କହିए। यम यम वापि स्मरन् भावं त्यजत्यन्ते कलेवरं यः प्रयाति समद्भावं याति नास्त्रत्य संशयः। अर्थात जितेबेले मध्य भगवानंकर ये अपूर्व गोपी भाव को जो मैंने प्राप्त हो जाती से संपूर्ण स्थिति अलग हो जाए। आउ हे मुनिवर, से गोपी माने केवल जे से रसर आस्वादन करुले कर्णरे ताहा नुहे, से गोपी माने प्रकृत रे गोपी थिले, कहीं ना से माने कृष्ण लीलार एवं कृष्ण रसर डायरेक्ट पात्री थिले। से माने से कृष्ण लीलारे सम्मिलित थिले। एमिति से माने को पुण्य करिथिले जे प्रकृत रे से कृष्ण को निज चर्म चक्षुरे देखि पारुथिले। सर्वेन्द्रियं गुणाभासं सर्वेन्द्रिय विवर्जितं, सर्वेन्द्रिय गुणाभासं सर्वेन्द्रिय विवर्जितं। जहाँ इंद्रिय द्वारा ग्राह्य हुए नहीं, आज सही इंद्रिय बाहर वस्तु साक्षात भगवान अवतार नहीं थिवारु प्रकृत रे से गोपी माने एमिति को पुण्य करिथिले जे सेई नंद ब्रजरे सेई नंदनंदन श्याम सुंदर सेई यशोदानंदन
ସେଇ ଦେବକୀ ନନ୍ଦନ ସେଇ ବସୁଦେବ ନନ୍ଦନଙ୍କର ସେଇ ରସର ରସମୂର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଅବସ୍ଥାରେ ଯେଉଁ ରୂପଟା ଆସିଥାଏ ଆଉ ଯେଉଁ ରୂପଠାରେ ଆଉ ଅଲଗା ରୂପ ହିଁ ନାହିଁ, ଯେଉଁ ରୂପର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଆଉ ରୂପ ନଥାଏ ସେଇ ରୂପ ହିଁ ସେଇ ନନ୍ଦନନ୍ଦନ ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର ଧରିଥିଲେ। ରସମୂର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଏବଂ ଲାବଣ୍ୟ ରସର ସର୍ବୋପରି ସାର ରୂପଟା ଭଗବାନ ପ୍ରକଟ କରିଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ସେଇ ଲାବଣ୍ୟ ରସର ସର୍ବସାର ରୂପକୁ ଆଉ ସେଇ ରସମୂର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ରୂପକୁ ଗୋପୀମାନେ ଏମିତି କୋଉ ପୁଣ୍ୟ କଲେ ଯେ ଯାହାର ଫଳ ସ୍ୱରୂପ ସେମାନେ ଲୀଳାର ପାତ୍ରୀ ହେବା ସହିତ ପାତ୍ର ହେବା ସହିତ ସେମାନେ ସଦା ସର୍ବଦା ସେହି ରସକୁ ସେହି ରୂପକୁ ଆଖିରେ ଏବଂ କର୍ଣ୍ଣରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଇନ୍ଦ୍ରିୟରେ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ପାଇଯାଉଥିଲେ। ଗୋପ୍ୟ ତପଃ କିମଚରଣ୍ୟଦମୋସ୍ୟ ରୂପಂ ଲାବଣ୍ୟ ସାର ରସମୂର୍ଧ୍ୱନନ୍ୟ ସିଦ୍ଧಂ ଦୃଗ୍ଭି ପିବନ୍ତ୍ୟନୁସଭାଭିନବಂ ଦୁରାପಂ ଏକାନ୍ତ ଧାମ यशसः श्रिय ऐश्वरस्य। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव। गोप्य तपः किमचरण्यदमोस्य रूपं लावण्य सार रसमूर्ध्वनन्य सिद्धं दृग्भिः पिबन्त्यनुसवाभिनवं दुरापम् एकान्त धाम यशसः श्रिय ऐश्वरस्य। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव। ଆଜି ସେହି ରସର ଲାବଣ୍ୟ ସାରକୁ ଦର୍ଶନ କରି ଗୋପୀମାନେ ନୁହେଁ ସାରା ସୃଷ୍ଟିରେ ଏପରିକି ବୃନ୍ଦାବନରେ ଏବଂ ସେହି ବ୍ରଜ ପ୍ରଦେଶରେ କିଏ ବା କୃତକୃତ୍ୟ ନ ହୋଇଛି। ଅଦ୍ଭୁତ ରୂପକୁ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ବହୁତ ତୃଣଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଜନ୍ତୁ ଜୀବଜନ୍ତୁଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସମସ୍ତେ ହିଁ ସେହି ରୂପର ରସକୁ ଆସ୍ୱାଦନ କରିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ହେ ଗୁରୁଦେବ ବହୁତ ଅଦ୍ଭୁତ ରୂପ ସେଇ ଥିଲା। ଆଉ ସେଇ ରୂପ କେତେ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଯେ ତାଙ୍କର ରୂପ ଯେତିକି ଆକର୍ଷଣ ତାଙ୍କର ରସ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ଆକର୍ଷଣ, ତାଙ୍କର ଲୀଳା ମଧ୍ୟ ଯେତିକି ଆକର୍ଷଣ, ଲୀଳା ମାଧୁରୀ ତାଙ୍କର ରୂପ ମାଧୁରୀ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ଆକର୍ଷଣ। ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନୀ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଆତ୍ମାରାମୀ ଏପରିକି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଗ୍ରନ୍ଥି ଭେଦନ ହୋଇସାରିଛି, ଏପରିକି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଚିତ୍ତ ସଂସାରର କୌଣସି ରୂପରେ ଏପରିକି ସଂସାରର କୌଣସି ରସରେ ଲାଗି ହିଁ ନାହିଁ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ହଟି ସାରିଛି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କର ଏଇ ରୂପରେ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କର ଗୁଣରେ କ'ଣ ହୁଅନ୍ତି? ଆକର୍ଷିତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଆଉ ଆପଣ ତ ପ୍ରଥମରେ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇଥିଲେ। ଆତ୍ମାରାମଶ୍ଚ ମୁନୟୋ ନିର୍ଗ୍ରନ୍ଥା ଅପ୍ୟୁରୁକ୍ରମେ କୁର୍ବନ୍ତି ଅହେତୁକିଂ ଭକ୍ତିଂ ଇत्थं ଭୂତ ଗୁଣೋ ହରିଃ ଇत्थं ଭୂତ ଗୁଣೋ ହରିଃ।